الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے میرا ایک امتی پل صراط پر سے گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس امتی نے پل صراط پار کر لیا۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ درود پاک پڑھنا بندے کے پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ آیت مبارکہ جو تلاوت ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ بنایا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہ آیت مبارکہ 57 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک حیرت انگیز واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا، مصر پر بنی اسرائیل غالب آ گئے، اب یہ آزادی کے ساتھ یہاں رہنے لگے مصر میں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کا جو اصل ملک تھا وہ ملک شام اور ارض مقدس ہے، یعنی اب جہاں فلسطین اور بیت المقدس ہے یہ تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، اور پھر آپ کی اولاد یوں چلی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی خطے کے ایک علاقہ کنعان میں آپ یہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں بنی اسرائیل مصر آئے تھے۔ اب جب بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی، اس وقت ارض مقدسہ پر قوم عمالقہ ان کا قبضہ تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام اور ارض مقدس کو آزاد کراؤ۔ یہ حکم ملنے پر بنی اسرائیل ایک بڑا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ دل سے اس کام کے لیے راضی نہیں تھے، بے دلی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مصر اور شام کے درمیان ایک میدان ہے جسے میدان تیا کہتے ہیں، صرف 6 فرسخ کا ہے، یعنی 27 کلومیٹر میدان ہے۔ جب یہ لوگ یہاں پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ قوم عمالقہ وہ تو بہت طاقتور قوم ہے۔ اب یہ ضد کر گئے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جاؤ، آپ جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے، ہم نہیں جائیں گے۔ میدان تیا میں پہنچ کر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ بہت ہی بڑی بے ادبی تھی، کیسی بے باکی کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ جب انہوں نے یہ بے ادبی کی تو انہیں اس کی سزا دی گئی۔ وہ سزا کیا تھی؟ انہیں اسی میدان تیا میں قید کر دیا گیا۔ اتنے بڑے میدان جو 27 کلومیٹر کا تھا، یہ واپس جانے کے لیے صبح کو چلتے، شام تک سفر کرتے، پتہ چلتا کہ جہاں سے چلے تھے پلٹ کر وہیں واپس آ گئے۔ یوں انہوں نے اس میدان سے نکلنے کی کوششیں کی، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے، وہیں حیران و پریشان گھومتے رہے۔ 40 سال تک یہ لوگ یہیں قید رہے۔ اب اللہ پاک کی کرم نوازیاں دیکھیے، بنی اسرائیل نے جرم کیا، اللہ پاک کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، انہیں اس جرم کی سزا میں قید کر دیا گیا۔ اس قید کے دوران ان پر کیا کرم نوازیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو ذکر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا۔ چونکہ کھلا میدان تھا، چھاؤں نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، سورج کی دھوپ سیدھی ان پر پڑتی تھی، لہذا ان پر بادلوں سے سایہ کیا گیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ یہاں کھانے کا انتظام نہیں تھا، ان کے لیے آسمان سے کھانا اتارا گیا۔ کھانا بھی کیا تھا؟ من و سلوہ، جس کے بارے میں ہے کہ ایک قسم کی قدرتی شکر تھی، میٹھی چیز، جو صبح طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک شبنم کی طرح برستی تھی۔ ہر شخص کے حصے میں 4 کلو آتی، اور سلوہ جو ہے یہ ایک قسم کا چھوٹا پرندہ تھا جو بھنا ہوا ان کے پاس آتا تھا اور یہ کھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید کرم نوازیاں ہوئی، اللہ پاک نے آسمان سے ایک نوری ستون اتارا جو رات کے وقت ان کے لیے روشنی کرتا تھا۔ اس 40 سال کے عرصے میں ان کے کپڑے میلے نہ ہوتے تھے، نہ کپڑے پرانے ہوتے تھے،
بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے. جو بچہ پیدا ہوتا کپڑے پہنے ہوئے پیدا ہوتا، اور عمر کے ساتھ جیسے جیسے اس کا قد بڑھتا کپڑے بھی ساتھ ہی ساتھ بڑھتے رہتے. یہ بہت ہی زیادہ کرم نوازی تھی بنی اسرائیل پر. لیکن ہے مجرم، قید کیے گئے ہیں. اس قید میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کیا کیا انعام دیے گئے. لیکن اس قوم کا حال عجیب تھا. یہ جرم کرتے، سزا ملتی، اس سزا کے اندر مزید انعامات ہوتے. یہ ان کا شکر کرنے کی بجائے مزید جرم کر ڈالتے. مقام تیہ میں بھی ایسے ہی ہوا. اس کھلے میدان میں انہیں سب سہولیات میسر تھی. صرف ایک حکم دیا گیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یعنی روز کا کھانا تمہیں دیا جا رہا ہے، اسے بچا کر نہ رکھو. اللہ پاک نے آج عطا فرما دیا ہے، کل پھر عطا فرمائے گا. لہذا کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو، روز کا روز کھا لیا کرو. بنی اسرائیل نے یہ ایک حکم بھی نہ مانا، کل کے لیے بچا کر رکھنا شروع کر دیا. اس کے دو نقصان ہوئے. ایک نقصان یہ ہوا کہ یہ کھانا سڑنا اور خراب ہونا شروع ہو گیا، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ کھانا اترنا بند ہو گیا. اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. یعنی بنی اسرائیل نے حکم نہ مان کر اپنا ہی نقصان کیا. دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے حقدار ہو گئے. یہ ایک آیت مبارکہ جس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کئی ساری باتیں ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے، پہلے سیکھنے کی بات یہ ہے، بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم نہ مانا. اس کی سزا کیا ملی؟ انہیں کھلے میدان میں قید کر دیا گیا. یہ حیران و پریشان ادھر سے ادھر جاتے، سارا دن سفر کرتے، مگر جہاں سے چلتے وہیں کے وہیں رہتے. گھوم پھر کے شام کو واپس اسی جگہ پر آ جاتے. معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نافرمانی حیرانی اور پریشانی کا سبب ہے. اللہ پاک کی نافرمانی پریشانی کا سبب ہے. ہمارے ساتھ بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، بہت پریشانیاں جکڑ لیتی ہیں انسان کو. کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، بیٹا بیمار ہوا، اس کا علاج کرایا، وہ ٹھیک ہوا، بیٹی بیمار ہو گئی. ابھی اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی، بچے کی اماں بیمار ہو گئی، اور وہ صحیح ہوئی، اس کے بعد خود بیمار ہو گئے. کوئی کاروبار شروع کیا، کاروبار ابھی صحیح چلا نہیں اور قرض چڑھ گیا، قرض اتارا نہیں، کاروبار میں خسارہ ہو گیا. طرح طرح کی پریشانیاں، بہت سارے مختلف مسائل میں گھرے ہوئے. یوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں جکڑا جاتا ہے. ان پریشانیوں سے نکلنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، بندہ ہاتھ پیر مارتا ہے، ان سے نکل ہی نہیں پاتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس حیرت کے میدان یعنی پریشانیوں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ہماری نافرمانیوں کی، ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے. فجر سوتے ہوئے گزر جاتی ہے، ظہر عصر اور مغرب کام کاج میں مصروفیات میں گزار دیتے ہیں. عشاء کے وقت تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، لہذا سو جاتے ہیں. درود پاک پڑھنا، ذکر اللہ کرنا، وظیفے پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ایسے نیک کاموں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں جاتی. سوٹی کاروبار کیے جاتے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے جاتے ہیں جو معاشرے میں عام ہو رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے متعلق غور کر لے کہ میں اگر پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں، کام اٹکے ہوئے ہیں،
एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है। मैं इस हैरत के मैदान से निकल ही नहीं पा रहा, परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे गुनाहों की सजा है, मेरी नाफरमानियों की वजह से मुझे परेशानियों में जकड़ दिया गया है। हमें तौबा की तरफ आना चाहिए, गुनाह छोड़कर अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी इख्तियार करनी चाहिए। सूफिया करम फरमाते हैं, ये दुनिया गोया मैदाने तिया है, ये दुनिया गोया मैदाने तिया है, वो मैदाने तिया जिसमें बनी इसराइल कैद कर दिए गए कि सुबह को चलते घूम फिर के शाम को वापस उसी पे आ जाते, वापस उसी जगह पर आ जाते, मैदान से निकल ही नहीं सकते थे। हमारे परेशानियां भी इसी तरह होती है। फरमाया जैसे बनी इसराइल मैदान तिया में कैद थे, ऐसे समझो हम दुनिया में ऐसे हैं, हम सब यहां कैद है। अल्लाह पाक ने करम फरमाया, हम पर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों से साया फरमाया। सुभान अल्लाह। हमारी रूह को ताकत देने के लिए रूहानी ग़िज़ा यानी कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। हम पर लाजिम है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन रहमत मजबूती से पकड़े और कुरान करीम पर अमल करते हुए इस हैरत के मैदान से कामयाब होकर निकले। एक शख्स बहुत परेशान था, वो किसी नेक बंदे के पास गया, कहा कि हजरत बहुत परेशान हूं, परेशानियों से निकलने का कोई तरीका बताए, परेशानियों से निकलने का कोई हल बताए। उस बंदे ने कहा, ये बताओ स्टैंप देखी है, मोहर जो लगाते हैं वो देखी है? हाँ देखी है। कहा मोहर के ऊपर लिखाई कैसे होती है? जो चीज लिखी होती है मोहर के ऊपर वो कैसे लिखी होती है? कहा उल्टी लिखी होती है। कहा वो सीधी कैसे होती है? बोला कि जब उसको कागज के ऊपर लगाते हैं, मोहर को लगाते हैं, वो सीधी हो जाती है। तो कहा कि तुम भी इसी तरह करो, मोहर को कागज के ऊपर टेकते हैं, लिखे हुए उल्टे अल्फाज सीधे हो जाते हैं। तुम रब की बारगाह में अपने माथे को टेको, तुम्हारे उल्टे काम सीधे हो जाएंगे, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बेहतरीन अंदाज में समझाया। तुम अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, इबादत करो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, तुम्हारे बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और बेशक ऐसे ही है कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, गिरा यानी तू बहुत तेरे पे भारी होता है, एक सजदा भी नहीं किया जाता तेरे से 5 नमाजें भी नहीं पढ़ी जाती। इकबाल कहते ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है निजात आदमी को। यहां सजदे दूसरों के आगे झुकना, सजदे करना, सजदे से मुराद यही हो गया, 1000 सजदों से देता है निजात आदमी को। यूं कहने 1000 परेशानियों से देता है निजात आदमी को। वो एक सजदा कौन सा? अल्लाह की बारगाह का सजदा। अल्लाह की बारगाह में सजदा करे, अल्लाह की बारगाह में झुके, वही इंशाअल्लाह। और हकीकतन ऐसे है, बंदे को सुकून अल्लाह के घर में मिलता है। लोग मस्जिद अल्लाह के घर को छोड़ के दुनिया के इधर इधर कोने खांचे फला इधर उधर सुकून ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, सुकून नहीं मिलेगा। वो हजारों फैसले कर ले, सुकून नहीं मिलेगा। वक्ती तौर पे आप दूसरों के सामने हंस भी लेंगे, दिली तौर पे आपको सुकून नहीं होगा, आपका ज़मीर आपको मलामत कर रहा होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िही दुनिया हसना व अर्दुल्लाहि वासिआ। लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िही दुनिया हसना। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वला दारुल आखिरति खैर, जिसका तर्जमा है जिन्होंने दुनिया में भलाई की उनके लिए भलाई है और आखिरत में उनके लिए ज्यादा अजर है, आखिरत का घर सबसे बेहतर है। तफसीर सिरातुल जिनान में है कि इससे मुराद यह है कि जिन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए, ईमान ले आए, दुनिया में जो लोग ईमान ले आए, नेक आमाल किए, नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ा, जिक्रुल्लाह किया, तस्बीह दुरूद पढ़ा, हर नेक काम किए,
उनको इस दुनिया में भी अल्लाह ताला बदला अता फरमाएगा, अजर देगा, आखिरत में भी अल्लाह ताला उन्हें उसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। तो इस दुनिया में हम जब नेक काम करेंगे तो उसका बदला हमें खुशियों की सूरत में मिलेगा। दिल से परेशानियां हमारी खत्म हो जाएंगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, ज़हनी तौर पे जो डिप्रेशन होता है बंदा, वो तनाव खत्म हो जाएगा। और बनी इसराइल के वाक़े से चंद बातें जो हमें मालूम हुई, जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को भी हुक्म दिया। बनी इसराइल पर आसमान से खाना उतरता था, मनोसलवा उतरता था, पका पकाया बेहतरीन, बगैर किसी मेहनत के उन्हें मिलता था। उन्हें सिर्फ अल्लाह पाक ने एक हुक्म दिया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजों में से, रिज़्क में से खाओ, और इसको बचा के कल के लिए नहीं रखो। आज अल्लाह ताला ने दिया है, कल भी तुम्हें देगा। लेकिन बनी इसराइल ने खाने को बचा के रखना शुरू कर दिया। जो आज बच गया, बाकायदा दस्तरखां की सूरत में आसमान से भुना हुआ पका हुआ खाना आता, लेकिन बनी इसराइल को हुक्म था कि इसको बचा के न रखो, दस्तरखां पे छोड़ दो और दस्तरखां वापस खुद चला जाएगा, तुम इसको अपने हाथ संभाल के नहीं रखो। उन्होंने संभालना शुरू कर दिया। अब वो खाना जो बचा के रखते अपने लिए, वो रात को खराब होना शुरू हो गया, और जो आसमान से आता था वो भी आना बंद हो गया। अल्लाह पाक पहले जो देता था वो बाद में भी देता, रोजाना देता। बनी इसराइल 40 साल मैदान तिया में कैद रहे, उसी मैदान में ही रहे, निकलने की कोशिश करते, सुबह को इधर से चले वहां घूम फिर के पूरा दिन शाम को वापस उसी जगह पर आ जाते। ये अल्लाह की तरफ से उन्हें सजा थी। तो उन्होंने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, बल्कि खाने को बचा के रखा। ये था अल्लाह पर तवक्कुल करना, कि तुम तवक्कुल करो, आज अल्लाह ने हमें दिया, कल भी अल्लाह पाक हमें देगा। आज अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क दिया है, कल भी देगा। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो। लेकिन उन्होंने तवक्कुल नहीं किया। अब हमारे लिए सबक है कि हम अल्लाह पाक पर तवक्कुल करें, भरोसा करें। और तवक्कुल का माना यह है, तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि फिर बंदा कोई काम ही ना करे, असबाब भी इख्तियार ना करे, बल्कि दुनिया दारुल असबाब है, यहां असबाब भी इख्तियार करे। अपनी रोजी रोटी के लिए बंदा सबब भी इख्तियार करे, फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करे। अपने असबाब इख्तियार करने के बाद फिर अल्लाह पर तवक्कुल करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। तवक्कुल के हवाले से एक बेहतरीन हदीस जिक्र की गई है कि बंदा तवक्कुल अल्लाह पर कैसे करे। एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह पर तवक्कुल कैसे करूं? या रसूल अल्लाह, मैं अपने ऊंट की रस्सी से उसको बांधूं फिर अल्लाह पर तवक्कुल करूं, या ऊंट को खुला ही छोड़ दूं फिर अल्लाह पर तवक्कुल करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले अपने ऊंट को रस्सी से बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। अब इसका मतलब यह है कि बंदा अपने तौर पे पहले सबब इख्तियार करे। पहले क्या करे? जो अपने बस में है इंसान के, बंदा उस सबब को इख्तियार करे, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करे। यह है सही मानों में तवक्कुल अलल्लाह, सही मानों में अल्लाह पर तवक्कुल करने का मतलब। अब बंदा बिल्कुल ये नहीं कि घर में बैठ जाए और बोले अल्लाह ताला ही रोजी देने वाला है, उसने वादा लिया है, उसने वादा किया है कि वो रोजी देगा, लिहाजा मैं घर में बैठा हूं, मुझे कुछ काम करने की जरूरत। ये तवक्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि बंदा अपने तौर पे मेहनत करे, अपना सबब इख्तियार करे, फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बे क़ियामत में जब आसमान से नाज़िल होंगे, मुल्क शाम की बड़ी जामे मस्जिद दिमाश्क के ऊपर सुबह की नमाज का टाइम होगा और हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले पर आएंगे, जमात खड़ी हो जाएगी। ऐसे में पता चलेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से आ चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से कहेंगे कि मेरे लिए सीढ़ी रखो ताकि मैं मस्जिद की छत से नीचे आ जाऊं। लोग कहेंगे हजरत आप आसमान से बगैर सीढ़ी के आगे, अभी हम मस्जिद की छत से हम सीढ़ी रखें, यानी यहां से भी खुद आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देंगे कि यहां मैं दुनिया में हूं और दुनिया दारुल असबाब है। दुनिया क्या है? दारुल असबाब है। यहां सबब इख्तियार किया जाता है, फिर उसके बाद काम होता है।
इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर सबब और सीढ़ी के लिए वो जरिया, वो वसीले की बात करेंगे कि सीढ़ी रखो फिर मैं नीचे उतरूं। अब मतलब ये क्या है कि बंदा अपने तौर पे सबब इख्तियार करे, फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला में। अच्छा, इसी तरीके से हम जन्नत के बारे में भी कहते हैं, क़यामत को हिसाब किताब के बारे में भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत सारी चीजों का हमें हुक्म दिया है। अब किसी बंदे को यह ख्याल है, किसी इंसान को, कि भाई मैंने तो कलमा पढ़ लिया है, अब जन्नत मिलनी ही मिलनी है, तो भाई अल्लाह ताला ने नेक आमाल का हुक्म किस लिए दिया है? नमाजों की पाबंदी का हुक्म अल्लाह ने किस लिए दिया है? ये अगर कोई बंदा इस तरह उम्मीद लगाए तो ये उम्मीद गलत है, ये उम्मीद गलत है। बल्कि अमल करें कि अमल अल्लाह की बारगाह में बंदे के काम आएंगे। अमल क्या आएंगे? हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, नमाज दुरुस्त पढ़ी। हदीस के अल्फाज है कि अगर नमाज दुरुस्त निकली तो उसके बाकी अमाल भी दुरुस्त निकलेंगे, और अगर नमाज दुरुस्त ना निकली